ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेभ्यो स्वस्ति। अधुना अद्य सप्तमी विभक्ति विषये पठामः वयं। पृष्ठसङ्ख्या 32 सर्वे जानन्ति। अभ्यासः 16 अभ्यासः। क विभागः अस्ति पितृ भ्रातृ जामातृ। जामातृ इत्युक्ते जामातृ अर्थः अल्लुडु इत्युक्ते तेलुगु अल्लुडु भिन्नमस्ति। अल्लुडु इत्युक्ते पुत्रिकायाः पति, पुत्रिकायाः दुहितायाः पति। अवगतम्? अवगतम्। पितृ भ्रातृ जामातृ समानरूपाणि सन्ति, शब्दरूपाणि। अत्र इतः पूर्वं कर्ता शब्द कर्ता कर्तारौ, अत्र पिता पितरौ पितारौ न भवति। इतः पूर्वमपि अहम् उक्तवती पितरौ पितरः कर्तारः पितरः। पितरं कर्तारम् आरम् अरम्। भेदः एवमेव अस्ति। विभक्तिद्वये अन्य रूपाणि समं सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या जानन्ति? कर्ता कर्तारौ जानन्ति न जानन्ति? एकनिमिषं। पृष्ठसङ्ख्या 64 पृष्ठसङ्ख्या। अनुवाद रचनानुवाद कौमुदी 64। दृष्ट्वा पठितुमिच्छति विजयलक्ष्मी भगिनी? भवत्याः समीपे पुस्तकमस्ति नास्ति? अस्तु। सुलोचना भगिनी भवती पठितुमिच्छति दृष्ट्वा? आं माताजि, दृष्ट्वा अहं पठामि माताजि। एकनिमिषम्, अहं पठामि। पठतु। 64 पृष्ठसङ्ख्या माताजि न? 64 ఇది ప్రారంభిక రచనానువాద కౌముదిలోనే 64 పృష్ఠ సంఖ్య మాతాజీ. आम्, प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी पृष्ठसङ्ख्या 64। एतस्मिन् पुस्तके अभ्यासः वर्तते। तस्मिन् पुस्तके एव 64। तस्याः समीपे प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं नास्ति माताजि। तस्याः समीपे रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् पुस्तके नास्ति। अहं प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी मम पार्श्वे अस्ति। किं विषयं पठतु? अहं पठामः माताजि। पिता पितरौ पितरः। पिता पितरौ माताजि।
पितृ पिता ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द पितृ पिता ऋकार शब्दः ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः शब्दः आकारान्त पुल्लिङ्गमेव ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः पिता पितरौ पितरः प्रथमा विभक्ति पिता पितरौ पितरः द्वितीया विभक्ति पितरं पितरौ पितॄन् तृतीया विभक्ति पित्रा पितृभ्यां पितृभिः चतुर्थी विभक्ति पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी विभक्ति पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रोः पितॄणां सप्तमी विभक्ति पितरि पित्रोः पितृषु संबोधना विभक्ति हे पितः हे पितरौ हे पितरः धन्यवादः माताजी उत्तमं शुभं विजयलक्ष्मी भगिनी भवत्याः समीपे अस्ति पुस्तकं विजयलक्ष्मी भगिनी हाँ माताजी अस्ति స్క్రీన్ షేర్ పుస్తకం ఉందా మీ దగ్గర లేదు మాతాజీ లేదా అయితే ఒకసారి వాళ్ళు మీకు పంపిస్తారు దాన్ని చూసుకొని చదవండి లక్ష్మీ భగిని పురాతన अस्ति लक्ष्मी भगिनी नूतना पुरातन पुरातना एव भवती लक्ष्मी भगिनी भवती पठतु भ्राता लक्ष्मणराव महोदय भवान् पठतु भ्राता विजयलक्ष्मी भगिनी समूहे अहं प्रेषितवती एकवारं पश्यतु भवती लक्ष्मणराव महोदय भवान् पठतु भ्राता 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 भ्रातारौ भ्रातारौ न एकं निमिषं भ्रातारौ न भवति भ्रातरौ एवमेव भेदः अस्ति कर्ता कर्तारौ पिता पितरौ भ्राता भ्रातरौ भ्रातारौ न भवति भ्रातरौ क्षम्यतां माताजि पितृशब्द रूपमेव एतादृशं तादृशमेव पठतु प्रथमा विभक्ति भ्राता पुनः पुनः पठतु भ्राता भ्राता भ्रातृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः एवमेव एतादृशं पठतु भ्रातृ भ्राता ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः भ्रातृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः भ्रातृ माताजी भ्रातृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन् भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातृषु हे भ्रातः हे भ्रातरौ हे भ्रातरः उत्तमं शुभं जामातृ कः पठति का पठति जामातृ जामातृ शब्दस्य शब्दरूपं पुष्पा भगिनी भवती पठतु जामातृ विकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः द्वितीया विभक्ति भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन् तृतीया विभक्ति भ्रात्रा भ्रातृभ्यां
भ्रातृभिः। चतुर्थी विभक्ति भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। पंचमी विभक्ति भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां। सप्तमी विभक्ति भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातुषु। भ्रातृषु 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 भ्रातृषु। संबोधन प्रथमा विभक्ति हे भ्रातः हे भ्रातरौ हे भ्रातरः। उत्तम। ऋकारान्त कर्तृशब्दमपि ऋकारान्तः, परन्तु तत्र दीर्घः भवति। प्रथमा विभक्ते द्वितीया विभक्ते अपि किञ्चित् भेदः अस्ति, अन्यः समानम्। कर्ता कर्तारौ, पिता पितारौ न भवति, पितरौ। कर्तारः पितरः, कर्तारं पितरं, किञ्चित् भेदः इव जानन्ति सर्वे। अनन्तरं ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दरूपाणि ये पितृशब्दः भ्रातृशब्दः जामातृशब्दः। अनन्तरं धर्मः। धर्मः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रातःकालः, प्रातःकालपि अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। मध्याह्नः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। सायङ्कालः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। दिनं नपुंसकलिङ्गं। वस्त्रम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दरूपाणि भवन्तः जानन्ति सर्वे। अनन्तरम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गरूपाणि अपि शब्दरूपाणि अपि सर्वे जानन्ति। दः क्रियापदं किमस्ति? क्रियापदमस्ति दः। दः दहति, ज्वल ज्वलति, ज्वलति जलिना, दहति जलाना, जलाना जलिना। सर्वे सम्यक् रूपेण सतर्क रूपेण शृण्वन्तु। दः जलाना, ज्वल जलिना, स्वयं जलिना जलाना। अवगतम्? माताजी। गै गै गाना गायति। आंग पूर्वक ह्वे धातु आह्व ఆహ్వయతి, పుకారణ, బులానా, ఆహ్వానించుట అనేది మనము తెలుగులో కూడా వాడతాం కదా. అభిలషి, అభిలషతి, అభిలాష, తెలుగు భాషాయామపి అభిలాష, అభిలషతి, చాహన, కృతః, ఇవి కృదంత రూపాలు. కృతః అంటే కియా, కృతః కృతవాన్, గతః గతవాన్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కృదంత రూపాలు ఇవన్నీ. కృతః కియా అంటే చేశాడు. గతః గయా వెళ్ళాడు. ఆగతః వచ్చాడు, వచ్చాడు. ప్రాతః సాయం నక్తం. ప్రాతఃకాలం ఇక్కడ రెండిట్లో గమనించండి అందరూ. ముందు ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రాతఃకాలః అని ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత ప్రాతః. ప్రాతఃకి ప్రాతః అనేది అవ్యయ పదం, ప్రాతఃకాల అకారాంత పుల్లింగం. ఇది గమనించండి. ప్రాతః అనగానే ఇక్కడ అకారాంత పుల్లింగం అని మీరు భ్రమలో ఉండకండి, తర్వాత మీకు దీంట్లో వస్తుంది. అదే విధంగా సాయం కూడా అంతే. సాయం అకారాంత నపుంసకలింగం అని అనుకోకండి. నక్తం అపి. त्रय शब्दाः अव्ययरूपशब्दाः. अवगतम्? समान अर्थः. प्रातःकालः समान अर्थः, परन्तु प्रातःकालः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दं, प्रातः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः नास्ति. एतादृशं सायम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं नास्ति. दिनं दिने भवति, परन्तु सायमे न भवति. नक्तमपि वस्त्रं तादृशं न भवति. పదాన్ని సంతి, అవ్యయ పదాన్ని సంతి. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా అందరికి?
ప్రాతకాల అనే దానికి రూపం శబ్ద రూపం ఉంటుంది కానీ ప్రాతః అనే దానికి శబ్ద రూపం ఉండదు. సాయం అనే దానికి శబ్ద రూపం ఉండదు. నక్తం అనే దానికి శబ్ద రూపం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇవి అవ్యయాలు కాబట్టి. అక్కడ విసర్గ చూడగానే లేదా చూడగానే మనము ఆ రకంగా అనుకోకూడదని ఇక్కడ సూచన కూడా తర్వాత ఇవ్వబడుతుంది చూడండి. పితృ జామాత్రి పితృవత్ దహ అభిలష్ భవతివత్ భవతి భవతః భవంతి ఏ విధంగానో అభిలషతి అభిలషతః అభిలషంతి అభిలషసి అభిలషామి ఈ విధంగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత పితృ సప్తమి విభక్తి. పితృ శబ్దస్య సప్తమి విభక్తి సర్వే జానంతి. పితరి పిత్రోః పితృషు అంతేనా? మీరు చూసింది అంతే కదా. పితరి పితరి తండ్రిలో, పిత్రోహో ఇద్దరు తండ్రులలో, పితృషు అందరి తండ్రులలో ఆ విధంగా. తర్వాత पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो. मातृ और जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे. మాతృ శబ్దము స్త్రీలింగమైనప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటుంది. ఒక్కటి మాత్రం మారుతుంది మాతృ శబ్దంలో. మాతృ శబ్దంలో ఒక దగ్గర మారుతుంది. ఎక్కడ అంటే మాతా మాతరౌ మాతరః మాతరం మాతరౌ మాతృహి. పిత్రీని ఉంది కదా, ఇక్కడ మాతృహి అంతే, మాతృని ఉండదు. ఇంతే తేడా ఆ రెండింటికి. మాతృ శబ్దంలో మనకు మాతృని ఉండదు, మాతృహి, మిగతా అంతా పితృ శబ్దం వలనే. అర్థమవుతుందా అండి అందరికి? పితా పితరౌ పితరః, పితరం పితరౌ పితృన్. కానీ మాతా మాతరౌ మాతరః మాతరం మాతరౌ మాతృహి. అర్థమైందా? మాతృహి వస్తుంది అక్కడ, మాతృన్ రాదు. మిగతా అంతా పిత్ర మాత్ర, పితృభ్యాం మాతృభ్యాం, పితృభి మాతృభి సమాన రూపాలు ఉన్నాయి. మాతృభ్య పితృభ్యః, పితృభ్యాం పితృభ్యాం మాతృభ్యాం మాతృభ్యాం మాతృభ్యాం. మాత్రోః మాతృషు మాతరి సమరూపాలు. కేవలం మాతృహి అక్కడే మారింది. ఈ క్లూస్ తెలుసుకుంటే అన్ని ఒక్క శబ్ద రూపం మనం కంఠస్థం చేసుకుంటే ఎన్ని వస్తున్నాయి చూడండి. స్త్రీలింగ మాతృ శబ్దంలో ఒక్కటే మారుతుందండి. పితా శబ్దం వలనే ఉంటుంది కానీ పిత్రీని వస్తుంది, జామాత్రీని వస్తుంది, భ్రాత్రీని, కానీ మాతృని రాదు, మాతృహి. ఇంతే తేడా. ఇది తెలుసుకుంటే మనకు ఎక్కువ శ్రమ ఉండదు. ఇప్పుడు కర్త శబ్దం పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే మనకు పితా శబ్దం వస్తుంది. పితా శబ్దం పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందంటే మాతా శబ్దం ఒకటే తీసిస్తాం, మాతృని పోయి బదులు మాతృ, మిగతా అంతా సమానం. ఆ తర్వాత మాతృ और जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे అని చెప్పి दह आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे. दहति दह दहति, ज्वल ज्वलति, गई गायति, आप आंग पूर्वक वे आह्वयति, అభిలషతి. ఇవి భవతి భవతః భవంతి. ఆ విధంగా దహతి చెప్పండి లట్లకారం. దహతి చెప్పండి లట్లకారం. దహతి దహతః దహంతి, దహసి దహతః దహత, దహాని దహావః దహామః. ఉత్తమం. జ్వలతి జ్వలతి చెప్పండి. అహం వదామి మాతాజీ. వదతు వదతు. జ్వలతి జ్వలతః జ్వలంతి, జ్వలసి జ్వలతః జ్వలత, జ్వలామి జ్వలావః జ్వలామః. గాయతి. అహం వదామి మాతాజీ. గాయతి గాయతి గాయతః గాయంతి, గాయసి గాయతః గాయత, గాయామి గాయావః గాయామః. ఉత్తమం. ఆహ్వయతి. अहं वदामि माताजि. वदतु. आह्वयति आह्वयतः आह्वयन्ति, आह्वयसि आह्वयतः आह्वयथ, आह्वयामि
आह्वायवः आह्वामः आह्वायामः माताजि आह्वयावः आह्वयामि आह्वयामि आह्वयावः आह्वयामः आह्वयामि यावः आह्वयामः यामः पठावः आह्वयावः భవావహ అన్నప్పుడు హాకు దీర్ఘం వస్తుంది భవావహ భవామి భవావహ భవామహ ఆహ్వయామి ఆహ్వయావహ ఆహ్వయామః आह्वयामि उत्तम आह्वयावः आह्वयामः धन्यवादः उत्तम अभिलषित अभिलषित सांबशिवराव महोदय नमस्ते माताजी। नमस्ते वदतु अभिलषित అభిలషతి పఠతి లాగానే చదవండి పఠతి పఠతః పఠంతి ఏ విధంగానో అభిలషతి కూడా అదే విధంగా अभिलषति अभिलषतः अभिलषन्ति अभिलष अभिलषि అభిలషసి अभिलषति అభిలషసి अभिलषति अभिलषतः अभिलषथ अभिलषामि अभिलषावः अभिलषामः अभिलषामः। మళ్ళీ మీరు మధ్యమ పురుషం చెప్పండి మధ్యమ పురుషం अभिलवसि అభిలషసి अभिलषति అభిలషసి అభిలషసి अभिलषति త్వం 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 అభిలషసి మధ్యమ పురుషస్య అభిలషసి అభిలషతి సహ అభిలషతి ఏషః అభిలషతి పరంతు అభిలషసి పఠసి త్వం పఠసి త్వం అభిలషసి अभिलषति अभिलषतः మొదటి నుండి చెప్పండి అభిలషతి अभिलषसि అభిలషసి अभिलषतः अभिलषत अभिलषतः अभिलषत। మీరు ప్రాణాయామం సరిగ్గా చేయండి ప్రాణాయామం చేస్తే మహాప్రాణాలు సరిగ్గా వస్తాయి లేకపోతే మహాప్రాణాలు అక్కడే ఆగిపోతాయి కాబట్టి అభిలషత అభిలషత మనకు ఆ ఉచ్చారణతోని స్పష్టత రావాలి ఉత్తమం ఇప్పుడు నియమ అధునా నియమ విషये పఠామः सूत्रमस्ति पाणिनि महर्षि महोदयस्य सूत्रम् आधारो अधिकरणम् सूत्रं किम् आधारो अधिकरणम् अधिकरणम् इत्युक्ते किम् अस्ति अधिकरणम् అంటే ఏమిటి అంటే ఆధారము ఏదైతే ఆధారమో అది అధికరణం ఎలా ఆకాశే నక్షత్రాణి సంతి नक्षत्राणि नक्षत्राणां कृते आधारः किमस्ति नक्षत्राणां कृते आधारः किमस्ति ఆకాశः అంటే ఆ నక్షత్రాలు ఉండాలంటే దానికి ఆధారం ఏంటి ఆకాశం ఆకాశం లేకపోతే నక్షత్రాలు లేవు దానికి ఆధారం కదా పాఠः పుస్తకే अस्ति पाठः पुस्तके अस्ति कलम उत्पीठिका एत भवन्तः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति माता गृहे अस्ति माता गृहे वसति अस्ति मातुः आधारः किमस्ति गृहं 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 माता नमस्ते गृहं ఆధారం ఏంటి అధికరణం కాబట్టి సప్తమి అధికరణే చ అధికరణంలో సప్తమి విభక్తి ఉండాలి ఏముంటది అధికరణంలో సప్తమి విభక్తి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆధారమో అందులో ఏముంటాయి దాన్ని ఆధారం అంటాం ఆధారం అయినప్పుడు ఏంటి అది అధికరణం ఆధారో అధికరణం అధికరణం ఎత్ర
యదా అధికరణకారకం భవతి తదా సప్తమి విభక్తి భవతి. అధికరణం అనేది ఎప్పుడైతే దానికి పర్మిషన్ వచ్చిందో అధికరణం అని, అప్పుడు అది సప్తమి విభక్తి అయిపోతుంది. అర్థమైందా? శేషక ఇప్పుడు ఏంటి? హస్తః హస్తః పుస్తకం, హస్తః పుస్తకం, హస్తః పుస్తకం, పుస్తకం హస్తే అస్తి. పుస్తకం కుత్ర అస్తి? हस्ते हस्ते अस्ति अस्ति पुस्तकस्य आधारः किमस्ति? हस्तः हस्तः पुस्तकस्य आधारः. हस्तः आधारमस्ति. आधारणं सप्तमी अधिकरणे. अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति. अतः हस्ते, हस्तः हस्ते भवति. अवगतम्? అర్థమైందా అండి? అర్థం కాలేదు మాతాజీ. చషకే ఏదైతే ఆధారము అంటే ఇంత చక్కగా సూత్రాన్ని వారు చెప్పారంటే ఆధారమే అధికరణం, ఆధారో అధికరణం. ఈ అధికరణంలో సప్తమి విభక్తి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పారు కదా. అయితే అవగతం నా అవగతం? పతంగే దాగేన అస్తి ఏమంటారు ఇప్పుడు మాతాజీ? అంటే పతంగానికి దారం ఆధారం. దారం అంటే రజ్జు, ఏమంటారు? రజ్జు అంటే తాడు, రజ్జు అంటే తాడు. సూత్రం మాతాజీ. సూత్రం 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 సూత్రం. చషకే జలమస్తి మాతాజీ. చషకే జలమస్తి. వృక్షే పత్రాణి సంతి. అవగతం. అగ్రే గచ్చామः. ఒకటి ఏంటంటే సామాన్య సూత్రం. ఏ దానికైనా సామాన్య సూత్రం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా విశేష సూత్రాలు వస్తాయి. ఏమన్నాడంటే ఋషి, ఏదైతే ఆధారమో అది వయం భూమౌ వసామః. మనకు నివసించడానికి ఆధారం ఏంటి? కదా, భూమి. భూమి. వయం భూమౌ వసామః. భూమి భూమౌ. తర్వాత మాతా గృహే అస్తి. ఛాత్రాः విద్యాలయే పఠन्ति. పఠనस्य ఆధారం किमस्ति? పఠన ప్రక్రియాయాः ఆధారः किम्? చదవడానికి విద్యాలయం. కాబట్టి విద్యాలయ ఛాత్రాः విద్యాలయే సంతి. పాఠ అభ్యాసः పుస్తకే అస్తి. పుస్తకంలో అభ్యాసం ఉంది. ఈ అభ్యాసం షోడశాభ్యాసः కుత్ర అస్తి? పుస్తకే అస్తి. జ్ఞానం వేదే అస్తి. జ్ఞానం వేదే అస్తి. జ్ఞానానికి ఆధారం అంటే వేదం అంతే కదా. ఆనందం కుత్ర అస్తి? సుఖం కుత్ర అస్తి? మనసే అస్తి. మనసి అస్తి. సుఖం మనసి అస్తి. మనసి ఈశ్వరः అస్తి. మనసి ఈశ్వరः అస్తి. ఈశ్వరే వయం స్యామ. వయం స్మః. మనమందరం ఎక్కడున్నాం? మనందరికి ఆధారం ఎవరు? ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరే వయం స్మః. ఈశ్వరునిలో మనమున్నాము. మనలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. ఈశ్వరే వయం స్మః. అస్మాసు ఈశ్వరः అస్తి. మనలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరము లేదు. అస్మాసు ఈశ్వరः అస్తి. అతః కిం కర్తవ్యం? మనసి ధ్యాతవ్యం. కుత్రాపి న గంతవ్యం. అవగతం నా అవగతం? అవగతం మాతాజీ. అవగతం. అస్మాసు ఈశ్వరः అస్తి. ఈశ్వరే వయం స్మః. ఈశ్వరునిలో మనమున్నాము. ఏకదేశంలో మనలో కూడా ఈశ్వరుడు కణకణంలో వ్యాపకుడైన ఈశ్వరుడు మనలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అర్థమైపోయింది కదా మీకు? అధికరణ
कारके सप्तमी विभक्ति भवति अधिकरणकारकं किमस्ति आधारो अधिकरणम् नियम अग्रे गन्तव्यं न गन्तव्यम् अग्रे गच्छामः अग्रे अग्रे 47 नियमः विषय में बारे में अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है समय बोधक అంటే ప్రాతఃకాలే సాయంకాలే మధ్యాహ్నే అవగతం అది విషయంలో తర్వాత బారేమే అంటే ఆ విషయంలో బారేమే అంటే ఏంటి ఆ విషయంలో అనే అర్థం స్ఫురించినప్పుడు సమయ బోధకం చెప్పినప్పుడు ఏంటి సప్తమి హోతి హై జైసే మోక్ష కే బారేమే మోక్ష విషయంలో మనందరం కూడా మోక్ష విషయము ఇష్టపడనట్టుగా ఉంటాం అందరికీ దుఃఖం అనే బంధనం నుండి విడవడాలని అందరూ కూడా గృహత్యాగం చేయకపోయినప్పటికీ కూడా అవన్నీ నియమాలు పాటించకపోయినా ఎవరినైనా అడగండి మీరు ఏం కావాలంటే సుఖం కావాలి దుఃఖం వెళ్ళాలి దుఃఖం నుండి మేము దూరం కావాలని కదా అయితే మోక్ష దుఃఖం నుండి ఎప్పుడు మనం దూరం అవుతాము ఆ బంధనాలు విడిపోయినప్పుడు కదా బంధనాలు దుఃఖం దుఃఖం బంధం లేకపోవడం మోక్షం అంటే విడుదల దేని నుండి విడుదల దేని నుండి విడుదల దుఃఖాల నుండి కదా దుఃఖాల నుండి విడుదల కాబట్టి మోక్షకే బారేమే ఇచ్చా హై అనే అర్థంలో బారేమే వచ్చింది కాబట్టి మోక్షే సప్తమి భవతి అత్ర బారేమే అంటే ఆ విషయములో మోక్షం అనే విషయంలో ఇష్టం ఉంది అనే ఆ విషయములో లో అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బారేమే అని చెప్పకపోయినా కూడా సప్తమి వస్తుంది ఆ విషయంలో అయితే ఇక్కడ మనకు ఎందుకు ఇట్లా ప్రత్యేకంగా చెప్పారు ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఎందుకంటే మే పర్ తర్వాత లోపల అందున అన్నప్పుడు సప్తమి వస్తుంది ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు అని మనకు సందేహం రావాలి ఎందుకంటే మొదటిగా ఋషి ఏం చెప్పాడు ఆధారో అధికరణం అంటే ఆధారం ఇక్కడ మోక్షం అనేది ఆధారం కాదు మోక్షం అనేది ఆధారమా మాతాజీ మోక్షం అనేది ఆధారం కాదు కదా అదేంటి కోరిక మోక్షం అనే కోరిక ఇక్కడ మోక్షం అనే విషయంలో కోరిక అందుకే ముందేమని చెప్పాడు ఆధారమే అధికరణం అని చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయాలలో కూడా సప్తమి విభక్తి వస్తుందని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ విషయమే బారేమే అని అన్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు మే పర్ అన్నప్పుడు హిందీలో అయితే సప్తమే ఉంటుంది లోపల అందున అన్నంటే అదేంటి సప్తమి విభక్తి ఉంటే ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఒక నియమం రాయాల్సిన అవసరం ఏముంది వచ్చిందా లేదా మీకు డౌట్ రాకపోతే మీరు దీన్ని ఆలోచించండి మోక్షే బారేమే ఇచ్చా హై అంటే మోక్షే ఇచ్చా అస్తి మోక్షే ఇచ్చా అస్తి ధర్మ కే విషయమే అభిలాష హై ధర్మం అనే విషయంలో ఏంటి కోరిక ఉంది అయితే ధర్మం అనే విషయంలో కోరిక ఉంది కాబట్టి ధర్మే అభిలషతి అభిలాష అస్తి అభిలషతి అని కూడా అనొచ్చు ఇంకొకటి సమయం విషయంలో ఇంతకుముందు ప్రశ్న పత్రం తయారు చేసినప్పుడు వీరు మన పుష్ప భగిని అడిగారు ప్రాతకాలే అదేంటి కదా ఉత్తిష్టతి ప్రశ్న కదా ఉత్తిష్టతి అని ప్రశ్న రావాలి అప్పుడు ప్రాతకాలే ఉత్తిష్టతి మధ్యాహ్నే భోజనం కరోతి ఈ విధంగా వస్తుంది ప్రాతకాలే పంచవాదనే దశవాదనే సప్తవాదనే అని మనం వాడుతున్నాం కదా అదంతా సమయబోధన అక్కడ కూడా ఆధారం ఉందా సమయవాచకంలో కూడా ఆధారం అనేది లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆ విషయంలో కూడా మనము సప్తమి వాడుతున్నాము వీటికి సూత్రాలు ఉంటాయి మోక్షే ఇచ్చా అస్తి ధర్మే అభిలాష అస్తి వహ ప్రాతకాల్ యహా ఆతా హై
सः प्रातःकाले प्रातः वा आगच्छति, ప్రాతకాలే వస్తుంది, ప్రాతः ఆగచ్చతి అని అంటుంది కానీ ప్రాతే ఆగచ్చతి అని అనడం లేదు. ఎందుకు? ప్రాతः అనే శబ్దం కింద మనకు తర్వాత सूचనలు ఇచ్చాడు. प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय हैं. కాబట్టి ప్రాతకాలం సంక్షిప్తం చేసి ప్రాతः కూడా అకారాంత పుల్లింగం ఉంది కాబట్టి ప్రాతే అస్తి అని అంటామని అది వాడతామని అనుకోకండి. ప్రాతः కాలః అన్నప్పుడు అకారాంత పుల్లింగం, ప్రాతः అన్నది అవ్యయము, తర్వాత మధ్యాహ్న అనేది పుల్లింగము. కానీ సాయం, ప్రాతः సాయం నక్తం మూడు అవ్యయ పదాలు అని తెలుస్తుంది. సహ ప్రాతకాలే ప్రాతः వా ఆగచ్చతి, మధ్యాహ్నే ఆగచ్చతి, మధ్యాహ్నః మధ్యాహ్నే. ఆ తర్వాత సాయం, సాయంకాలే సాయం వా ఆగచ్చతి, కార్యం కరోతి. నక్తం, నక్త భోజనం ఉంటుంది, రాత్రి భోజనాన్ని నక్తం, నక్తం అంతే, నక్తం కార్యం నా కరోతి, నక్తం విశ్రమతి. సహ రాత్రౌ నక్తం వా విశ్రమతి, నిద్రాతి. అవగతం? రాత్రి రాత్రౌ అథవా నక్తం, నక్తంలో రూపం ఉండదు కాబట్టి సహ నక్తం నిద్రాతి అంటే రాత్రి నిద్రిస్తాడు, రాత్రిలో నిద్రిస్తాడు అనం కదా, రాత్రి నిద్రిస్తాడు. ఈ నియమం అర్థమైపోయిందా మీ అందరికీ? ఇక్కడ ఆధారం లేకపోయినా ఈ సందర్భాలలో సప్తమి వాడతారనే విషయం మనకు తెలియాలి. ప్రాత అంటే ఇక్కడ అకారాంత పుల్లింగం అనే భ్రమ మీరు తొలగించుకోండి. సాయం అంటే అకారాంత నపుంసకలింగము, నక్తం అంటే అకారాంత నపుంసకలింగం అని అనే భ్రాంతిలో ఉండకండి. ఈ మూడు కూడా అవ్యయ పదాలు, ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇది మీ మైండ్ లో ఫీడ్ చేస్తుంది. అవగతం? అగ్రే గచ్చామः, अग्रे गच्छामः. 48 एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है. ఇక్కడ చూడండి, ఒక క్రియ సంపన్నమైపోయింది, ఇంకొక క్రియ మనము అంటే ఒక వాక్యంలో రెండు క్రియలు, ఒక క్రియ పూర్ణమైపోయింది, ఇంకో క్రియ కూడా వాడినాం. అప్పుడు మొదటి క్రియలో సప్తమి విభక్తి, మొదటి క్రియకు సంబంధించిన దాంట్లో సప్తమి వస్తుంది. कर्तरी वाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्म वाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, तथा कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया इदेंटी कर्म, कर्मणि प्रयोगम, कर्ता में तृतीया कर्तरी करणयो तृतीय. जैसे राम के वन जाने पर भरत आए. ఉదాహరణ ఏంది? రాముడు వనానికి వెళ్ళగానే ఎవరు? వన్ జానే పర్. ఇక్కడ క్రియ ఒకటి కంప్లీట్ అయింది కదా, జానే పర్ అయింది కదా, ఇక్కడ కృదంత ప్రక్రియ ఉంది. ఇక్కడ భరత్ ఆయే ఇంకొక క్రియ వచ్చింది. మొదటి క్రియకు ఎవరి సంబంధం? రాముడు. రాముడు. రెండో క్రియకు ఎవరు సంబంధమై ఉన్నాడు? భరతుడు. అయితే మొదటి క్రియ ఒక సంపన్నమైనాక రెండో క్రియ వాడుతున్నాం కదా. సంపన్నం అంటే అసమాపక క్రియ అయినప్పుడు కూడా ఆ క్రియ కాగానే అంటే అతడు వెళ్ళగానే ఇతడు వచ్చాడు, రాముడు అటు వెళ్ళగానే ఇతడు వచ్చాడు కదా. అప్పుడు రాముడు ఆ క్రియ చేస్తున్న రాముడిలో సప్తమి విభక్తి ఏర్పడింది. కాబట్టి రామే వనం గతే భరతః ఆగతః. ఇక్కడ కృదంత క్రియ ఉంది చూడండి. క్రియ లట్లకార క్రియ లేదు, లట్లకార క్రియలు లేవు, ఇది గమనించండి. రామే వనం గతే భరతః ఆగతః, భరతః ఆగతవాన్ లేదా భరతః అగచ్చత్ అని లేదు ఇక్కడ, భరతః ఆగతః. ఇవి గమనించాలి. మేరే కామ్ కర్ లేనే పర్ గురు ఆయే, మయా కార్యే కృతే, కార్యే కృతే, కార్యే కృతే గురుః ఆగతః. కార్యం కార్యే, కార్యే కృతే, కార్యము కార్యమే
మయా రాదు, మయి రావాలి. మయి కార్యే కృతే. గురుః ఆగతః. ఇక్కడ మేరే కామ్ కర్ లేనే పర్, మేరే కామ్ కర్ లేనే పర్, ఇక్కడ అంత కృదంత ప్రక్రియలే ఉన్నాయి. ఈ క్రియలలో కృదంత ప్రక్రియలు ఉన్నప్పుడు మొదటి క్రియకు సంబంధించిన కర్తలో సప్తమి, రెండవ క్రియ కూడా అదేంటి లకార క్రియలు ఉండవు. కృదంత క్రియలు అంటే ఇక్కడ అదేంటి పఠితః గతః గతవాన్, వాన్ వతి ప్రత్యయంలో గతః, ఇక్కడ త ప్రత్యయం వస్తుంది, నిష్ఠా ప్రత్యయము. గతః ఆగతః ఇవన్నీ కూడా కృదంత అంటే తింగ్ భిన్న ప్రత్యయాలు. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, తింగ్ భిన్న ప్రత్యయాలను కృతి ప్రత్యయాలు అంటారు. కృదంత ప్రక్రియ క్రియలు ఉన్నప్పుడే అప్పుడు మొదటి క్రియలో ఉన్న కర్తలో సప్తమి విభక్తి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మేరే కామ్ కర్ లేనే పర్, కామ్ కర్ లేనే పర్ గురు ఆయే, మయి కార్యే కృతే గురు ఆగత, నా కార్యమైన పిమ్మట గురువు వచ్చాడు అనే దాన్ని ఈ విధంగా వాడతాం. రామే ఆగతే సీత అపి ఆగత. ఆగత ఆగత ఉంది కదా, ఆగత అనే క్రియ తర్వాత మళ్ళీ ఆగత, రామే ఆగతే అంటే రాముడు వచ్చిన తర్వాత. కాబట్టి రాముడు వచ్చిన తర్వాత తెలుగులో వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, మొదటి క్రియ రెండు వాక్యంలో కృదంత క్రియలు రెండు ఉన్నప్పుడు మొదటి క్రియకు సంబంధించిన కర్తలో ఎవరుంటారు, ఏముంటుంది, సప్తమి విభక్తి. ఇక్కడ రామ ఆగత సీత అపి ఆగత, ఇక్కడ రామ ఆగత సీత అపి ఆగత. కానీ ఈ రెండు ఒక వాక్యంలో చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, మొదటి క్రియకు సంబంధించిన కర్తలో సప్తమి అయి రామే ఆగతే సీత అపి ఆగత, సీత అపి ఆగత. ఆగత సీత స్త్రీలింగం కాబట్టి ఆగత, రామే సప్తమి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది కృదంత క్రియ కాబట్టి ఆగతే, రామే ఆగతే సీత అపి ఆగత. దీంట్లో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఏమన్నా సందేహం ఉంటే. इतः पूर्वं संस्कृतभाषायामेव अहं पाठितवती, परन्तु अद्यत्वे अहं तेलुगुभाषायामपि प्रयोगः करोमि. शङ्का अस्ति चेत् वद, शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु. మీకు సందేహం ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు ఈ కృదంత క్రియలంటే అర్థమైంది కదా, గతః గతవాన్, పఠితః పఠితవాన్, తర్వాత ఆగతః ఆగతవాన్. ఆగతవాన్ ఆ వాన్లో రాదు, ఇక్కడ లోనే వస్తుంది. వాన్ రాదు అని అనుకుంటున్నా మాతాజీ, వాన్ వతిలో రాదు, రాదు కదా. ఆగత ఇక్కడ వీటి మాతాజీ అయితే వాన్వతిలో అవి కూడా కృదంత క్రియలే. ఆగతవాన్ ఆగతవతి ఇవన్నీ కూడా కృదంత ఇవి కాబట్టి వాటికి శబ్ద రూపాలు ఉన్నాయి. గంత, గతవాన్ గతవతి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. గతవత్యః గతవాన్ గతవంతౌ గతవంతః శబ్ద రూపాలు. దీంట్లో కూడా గతః ఆగత, గత ఆగత, ఆగత ఆగతః ఆగత, ఆగతః ఆగత శబ్ద రూపాలు వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటి, రామే వనం గతే భరతః ఆగతః. ఇక్కడ చూడండి, రామే గతే, రామే గతే భరతః ఆగతః. మొదటి గత అనేది సప్తమి అంటే కర్త సప్తమిలో మారింది, క్రియ కూడా సప్తమిలో మారింది. తర్వాత రెండవ క్రియలో భరతః ప్రథమ ఏకవచనంలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి క్రియ కూడా ప్రథమ ఏకవచనంలో. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी.
कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी ఇక్కడ గమనించండి కర్త और కృదంత్ కృదంత్ క్రియ ఇది ఇంకొక రకం కూడా రామస్య గమనానంతరం సీత ఆగత గమనానంతరం రామస్య అక్కడ రామే గత అని రాలేదు గమనానంతరం అదొక ప్రక్రియ కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే కర్తృవాచ్లో కర్త కృదంత క్రియ ఉంటే సప్తమి ఉంటుంది ఎప్పుడు మొదటి క్రియలో ఇప్పుడు గత 2 సార్లు వచ్చింది కదా ఈ వాక్యంలో రామ భరత రెండు కర్తలుని రామ భరత అక్కడ గత ఆగత రామ గత భరత ఆగత కానీ ఈ రెండు ఒకే వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు రెండు కూడా కృదంత క్రియలే ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు మొదటి కర్తలో సప్తమి ఏర్పడుతుంది కర్తతో పాటు క్రియలు కూడా సప్తమి కాబట్టి రామే గతే భరత ఆగత అర్థమైందా ఇంకా డౌట్ ఉందా ఏమైనా మాతాజీ ప్రెజెంట్ में सप्तमी होगी అన్నారు తథా కర్త में తృతీయ ఎక్కడ మాతాజీ ఎక్కడ కర్త में తృతీయ కర్తలో తృతీయ అది కర్మణి ప్రయోగం ఇప్పుడు ఇందులో కర్తలో తృతీయ దీంట్లో కాదు ఇప్పుడు ఇది మీకు అన్ని కర్తరి ప్రయోగమే ఉంది కర్మ ప్రయోగం లేదు అదేంది ఇక్కడ మీకు అన్ని కూడా కర్తరి ప్రయోగంలోనే రామ్ కే వన్ జానే పర్ అన్నప్పుడు ఇది కర్మ లేదు ఆయన వెళ్తున్నాడు అంటే క్రియ చేస్తున్నాడు కదా క్రియ ఇతరుల మీద ఆధారపడుతుంది ఇప్పుడు కర్మని ప్రయోగం కర్మను అనుసరించి క్రియ ఇక్కడ ఇది కర్త ప్రయోగమే ఉంది కదా కాబట్టి కర్తరి ప్రయోగంలో మీకు సప్తమి ఏర్పడుతుంది కర్మని ప్రయోగం ఇక్కడ చూపించండి कर्तरी वाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి కర్తరి వాచ్యంలో కర్త కృదంత క్రియలో అంటే మొదటి కృదంత క్రియలో సప్తమి ఉంటుంది కర్మ వాచ్యమే కర్మ और कृदंत में सप्तमी होगी కర్మ వాచ్యంలో కర్మలో ఉంటాయి కదా ఎట్లా రామేణ వనం గతం రామేణ వనం గతం అంటే రాముని ద్వారా అడవికి వనం గతం అంటే వనము వెళ్ళబడ్డాడు వనం గమ్యతే క్షమ్యతం రామేణ వనం గమ్యతే అంటే రాముని ద్వారా వనమునకు వెళ్ళబడు వనమునకు రామేణ గమ్యతే అదేంటి అకర్మక ధాతు రామేణ పుస్తకం పఠ్యతే రామేణ గమ్యతే అన్నప్పుడు గమ్యతే అన్నది ఏంటి గమ్యతే అకర్మక ధాతు కదా రామేణ గమ్యతే ఇక్కడ పుస్తకం ఉందనే రామ పుస్తకం పఠతి రామేణ పుస్తకం పఠ్యతే మీకు అకర్మక ధాతువులు ఏంటి కర్తరి వాచ్యం కర్మవాచ్యం ఏంటో ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఇక్కడ అన్ని కేవలము కర్తరి ప్రయోగం అని చెప్పారు కర్మలో అయితే గమ ధాతు ఉంది కదా ఇది అకర్మక క్రియలే అన్ని చూపించాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇంతే అర్థం చేసుకోండి కర్తరి వాచ్యమే కర్త और कृदंत में सप्तमी होती है కర్తరి వాచ్యంలో కర్తలో తర్వాత కృదంత క్రియలో సప్తమి విభక్తి కాబట్టి రామ భరత ఉన్నప్పుడు అదే భరత ముందుందనుకోండి భరతే ఇప్పుడు భరతే వనం గతే రామ అన్యత్ర గతః రామ అన్యత్ర గతః అంటే భరతుడు చేరుకున్నాడు రాముడు అక్కడ లేడు రాముడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆ విధంగా ఇప్పుడు అర్థమైందా మరొకటి నమస్తే ఈ రామే వ్రతం గతే భరత్ ఆగత ఇక్కడ రామే అన్నది సప్తమి వస్తుంది కదా అవును అదే చెప్పాడు కదా
అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడంటే కర్తరి వాచ్యంలో, కర్తరి వాచ్యం అంటే ఏమిటి? కర్తరి వాచ్యం అంటే ఏంటి? క్రియ కర్తను అనుసరించి నడిచేది కర్తరి వాచ్యం. ఉదాహరణకి బాలక పఠతి, బాలకౌ పఠత, బాలకా పఠంతి. ఇది కర్తరి వాచ్యం కదా. అంటే కర్త ఒకడున్నప్పుడు క్రియ ఒకటే ఉంది, కర్త ఇద్దరైనప్పుడు క్రియ ద్వివచనంలో ఉంది, కర్త చాలా మంది అయితే క్రియ బహువచనం. అంటే కర్తను అనుసరించి క్రియ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కర్తరి వాచ్యం అంటారు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కృదంత క్రియ ఉన్నప్పుడు, ఇది కృదంత క్రియ కదా, తహక్త ప్రత్యయం. అయితే కృదంత క్రియ ఉన్నప్పుడు, కృదంత క్రియ ఉన్నప్పుడు తహ అనేది దాన్ని సంక్షిప్తం చేస్తే తహ, గం గతః, ఆగతః, తర్వాత ఇవి రెండే ఇచ్చిన, ఆగతః గతః, ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఈ విధంగా. అయితే ఎప్పుడైతే మన కృదంత క్రియతో కర్త సంబద్ధమై రెండు క్రియలు ఉన్నాయి, ఇద్దరు కర్తలు రెండు క్రియలు ఉన్నప్పుడు మొదటి కర్తలు సప్తమి అయ్యి ఆ సప్తమి కర్త మన కృదంత క్రియ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి రామః గతః అనేది రామే గతే, రామే గతే భరతః ఆగతః, భరతః ఆగతః అనేది వచ్చింది. ఇంతైతే అర్థమైంది మాతాజీ. ఇక్కడ ఇప్పుడు గురువు శబ్దం తీసుకున్నాను అనుకోండి, గురౌ విద్యాలయం గతౌ బాలకః ఆగతః. గురౌ సప్తమి గురువు మాతాజీ. అవును, రామ అంటే రామే ఉంది, గురౌ విద్యాలయం గతౌ. గతౌ రాదు, గతే. అది ఇక్కడ గతే ఉంటుందా? గతౌ ఎందుకు వస్తుంది అంటే గతః గతే, అదే అకారాంత పుల్లింగమే కదా. గతే, గురౌ గతే. ఛాత్రాః ఆగతః, ఆగతాః, ఛాత్రాః ఆగతాః. ఉత్తమం. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. అంటే మొదటి వాక్యంలో మొదటి కర్త గురువు ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు సప్తమైంది, అతని క్రియ కూడా సప్తమైంది. శిష్యులు తర్వాత వచ్చారు కాబట్టి శిష్యులు విద్యార్థులు ప్రథమ విభక్తి, తర్వాత ప్రథమ పురుషం బహువచనం. అర్థమైంది కదా మాతాజీ? ఇప్పుడు ఒకవేళ ద్వివచనం బహువచనం ఉంటే అప్పుడు గతే బదులు ఏమొస్తుంది మాతాజీ? ఇప్పుడు గతే గత్యోహో, గత్యోహో గత్యోహో, గతిషు సేమ్ అంతే. గతిషు వస్తుంది. గతిషు. అంటే ఇది అకారాంత, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా అకారాంత పుల్లి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకవేళ అవ్యయం నిపాతనం చేస్తే కనుక ఆగతే ఇవేమి రాకపోతుంది, ఇవి శబ్ద రూపాలే. గతః గతౌ గతాః. గతః గతౌ గతాః. అర్థమైందా? గతే ఉంది కాబట్టి గత్యోహో గతిషు. పాండవాః పాండవేషు గతిషు కౌరవాః ఆగతాః. పాండవులు వెళ్ళిపోయారు, కౌరవులు వచ్చారు. అర్థమైందా? పాండవాః బహువచనం పాండవేషు, అంతే కదా. పాండవాః పాండవేషు గతిషు కౌరవాః ఆగతాః. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చారు, లేదా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పాండవ ఆగతేషు, అట్లా కూడా పాండవులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు అనే విషయంలో కూడా చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా?
మీరు ఇక్కడ ఈ నియమంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 వాక్యాలు కృదంత క్రియతో సంబద్ధమైనప్పుడు మొదటి కర్తలో సప్తమి విభక్తి అవుతుంది, తర్వాత క్రియలో కూడా ఇవి లట్ లకార సంబంధించిన అంటే లట్ కాదు లకార సంబంధించిన క్రియలు కాకుండా కృదంత ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी. ఇంకా ఇక్కడ కర్మవాచ్యం మీకు ఉదాహరణ లేదు కాబట్టి ఇది మీరు కర్తవాచ్యం ముందైతే అర్థం చేసుకోండి, ముందు తర్వాత కర్మవాచ్యం మీకు అర్థమైనప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్. ఇప్పుడు కృదంత అంటే ఇప్పుడు అసంపూర్ణంగా ఉండే క్రియాపదాలను కృదంతం అంటాం కదా, అంతేనా మాతాజీ? లేదు లేదు, అసంపూర్ణంగా ఉన్నాయి అనడానికి ఎట్లా, ఇప్పుడు అదేంటి రామ గతవాన్, ఇది అసంపూర్ణం ఎక్కడైంది? కృదంత క్రియని. సీతా గతవతి, కృదంత క్రియలు అంటే కృదంత క్రియలు అసమాపక క్రియలు ఉంటాయి, సంపూర్ణ క్రియలు కూడా ఉన్నాయి కదమ్మా. గతవాన్ గతవతి ఇది అదేంటి తింగ భిన్న ప్రత్యయం కాదు. వాన్వతి, పఠిత్వా పఠిత్వా అంటే అసమాపక క్రియ, అసంపూర్ణం ఉంది అంటే చదివి. ఇక్కడ అసంపూర్ణం ఎక్కడైంది? రాముడు వెళ్ళాడు, అటుపేమంటే భరతుడు వచ్చాడు, పూర్తిగానే ఉంది. పూర్తి అయిపోయింది. జానేపర్ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడ క్రియ పూర్ణమైంది. ఇక్కడ మనకు హిందీలో అలా అనిపిస్తుంది, రామ గయ భరతాయ, రామే గతే అంటే ఆ క్రియ జరిగిన పిమ్మట దాని తర్వాత ఈ క్రియ జరిగింది అని చెప్పడం. రాముడు వెళ్ళగానే భరతుడు వచ్చాడు, ఎందుకంటే కృదంతంలో వాన్వతి కూడా కృదంత అదేంటి ప్రత్యయాలు. అహం గతవతి, సహ గతవాన్, అహం శ్రుతవతి, సా శ్రుతవతి, సహ శ్రుతవాన్, కంప్లీట్ అయింది కదా క్రియ. కాకపోతే భూతకాల క్రియ, భూతకాల క్రియ ఆగత వచ్చాడు అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఇది భూతకాల క్రియ. మీకు కృదంత ప్రత్యయాలు చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉందో అంత అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే అది ఇది మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కేవలము మీరు కర్తరి వాక్యంలో ఉన్న ప్రయోగమే కర్త సప్తమి ఉంటది, కర్తతో ఉన్న కృదంత క్రియ మొదటి కర్త సప్తమి, మొదటి కర్తతో ఉన్న క్రియ కూడా సప్తమి, రెండవ కర్త ప్రథమలోనే ఉంటాడు, ఎందుకంటే బాలక గచ్చతి, సహ గచ్చతి కాబట్టి ప్రథమ విభక్తిలోనే ఉంటుంది. అహం గచ్చామి అక్కడ కూడా ప్రథమ విభక్తి కదా, త్వం గచ్చసి అక్కడ కూడా ప్రథమ విభక్తి. అంటే క్రియ చేసే కర్త ప్రథమ, స్వతంత్ర కర్త ప్రథమ విభక్తులనే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ కూడా స్వతంత్ర కర్తనే ఉన్నాడు, కానీ కాకపోతే ఏంది కృదంతంలో ఈ రకంగా ఉంటుందని మనకు చెప్పాడు. ఇక్కడ ఇంతవరకు అర్థమైందా మీకు? మాతాజీ కృదంతం అంటే క్రియ పూర్తి అవటం కదా మాతాజీ? అట్లని కాదు, తింగ్ భిన్నము కృదంతము. తింగ్ భిన్న తింగ్ అంటే తింగ్ అంటే లకారాలు కానీ క్రియాపదాలు ఏవైనా కూడా అవి కృదంతమైన. ఎట్లా? పఠిత్వా, గతవాన్, గతవతి, గతః, ఆగతః, గచ్చన్, ఇవన్నీ కూడా క్షత్రి శాన చాలా ఉన్నాయి ప్రత్యయాలు. దాంట్లో మీకు కృత్ ప్రత్యయాలు చెప్పినప్పుడు మీకు ఆ ప్రత్యయాల పరిచయం ఇస్తే, ఇప్పుడు చెప్తున్నంటే గందరగోళం అవుతుంది. మీరు అంటే సాధారణ భోజనం చేయగలిగే వాళ్ళకు బిర్యానీ పెడితే ఎట్లా జీర్ణం కాదు కదా, సాధారణ భోజనం చేద్దాం, ఆ తర్వాత బిర్యానీ గనిష్టమైన సరే రోచకంగా ఉంటుంది, రుచిగా ఉంటుంది, కానీ అప్పుడు ఎందుకంటే ఇది జీర్ణం. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న శిశువులకు మనం బిర్యానీ తినిపిస్తామా? హల్కా భోజనం, వాళ్ళకు కొంచెం అన్నం తినడం అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కానీ తినిపించం, దాని రుచిని చూపించం. లేకపోతే చిన్న శిశువుకి అయితే వాళ్ళకి అజీర్ణం అయిపోతుంది.
చాలా రోచకంగా ఉంటుంది. వ్యాకరణం డ్రై కాదు, చాలా రోచకంగా ఉంటుంది. దీంట్లో మనము సమాధి అంటే మోక్ష స్థితి కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఋషులు వీతరాగులు, రాగద్వేషం లేరు కాబట్టి ఋషులు. పాణిని ఋషి, పతంజలి ఋషి, వాళ్ళు వ్యాకరణం చేశారని చెప్పి ఋషులు కాదని కాదు కదా. మాతాజీ ఇప్పుడు మేము నర్సరీ ఎల్కేజీ. అంతే, మీరే కాదు, ఇప్పుడు నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నా. కాబట్టి కాకపోతే మీరు ఎల్కేజీ అయితే నేను 1వ తరగతి 2వ తరగతి అనుకోవచ్చు. ఋషులు మనం అదృష్టవంతులం, ఎందుకంటే ఋషి భాష మన ముందు వచ్చింది, మనం వినగలుగుతున్నాము, దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే చాలా అదృష్టవంతులు. కాబట్టి ఋషిభ్యో నమః అని కూడా మనం అనాలి. నమః శంకరాయ చ నమః శివాయ చ అన్నట్టు నమః ఋషిభ్య, వాళ్ళకు కూడా రుణపడి ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు మీరు అన్న సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడికి ముగిద్దాము. ఇక్కడ మీరు పితృ, భ్రాతృ, జామాత్రి, మాతృ శబ్దాలు, మాతృలో మీకు మాతృ వస్తుంది, మాతృని రాకుండా మాతృ వస్తుంది, సమానం ఉంటుంది, ఇది తెలుసుకున్నారు. తర్వాత క్రియల గురించి తెలుసుకున్నారు. ప్రాతః కాలః అన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న తేడా, ప్రాతః అన్నదానికి తేడా తెలుసు. ప్రాతః, సాయం, నక్తం, ఇవి 3 అవ్యయ పదాలు, వీటికి శబ్ద రూపాలు ఉండవు. తర్వాత కృదంత ప్రక్రియతః అనే దాన్ని ఇది తెలుసుకున్నారు. ఆధారమే అధికరణము, ఆ అధికరణానికి సప్తమి అని తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఒక విషయంలో చెప్పాలనుకుంటే అక్కడ ఆధారం కాకపోయినా మనము ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే, దాని గురించి కోరికను మనము వెల్లడిస్తున్నామంటే కూడా ఆ విషయంలో కూడా సప్తమే అని తెలుసుకున్నాము. కృదంత క్రియతో సంబద్ధమైన 2 క్రియలు ఉన్నప్పుడు మొదటి కర్తలో సప్తమి అయితే సప్తమి క్రియతో కృదంత క్రియ కూడా సప్తమి ఉంటుంది మొదటి క్రియకి. 2వ క్రియ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రథమ విభక్తి, తర్వాత అది పురుషము, మనం దేన్ని ఉపయోగిస్తే దాంట్లో ఉంటుంది. ఇది ఈరోజు తెలుసుకున్న పాఠం. మీకు ఇంకా ఏదైనా సందేహం ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి, రేపు అడగండి, సరేనా? ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకు వేరే పనులు ఉన్నట్టున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి ముగిద్దాం. ఓం షన్, సరేనా? మాతాజీ. ఓం.